और कौन कौन नृत्य करता है ये भी हम देखेंगे। आइए कान्हा, दूल्हा कहाँ है? रुक्मिणी मैया और कृष्ण कन्हैया। एक तरफ से माता रुक्मिणी आएंगे, एक तरफ से भगवान कृष्ण जी आएंगे। कन्या पक्ष और कन्हैया पक्ष, दोनों पक्ष यहाँ पे आमने सामने खड़े रहेंगे और माला बदल करेंगे और फेरी भी होगी। प्रेम से कहो राधे राधे। अब मेहंदी हो रही है ना, मेहंदी रुक्मिणी जी का। जो जिए और मर जाए, वरिए से शाम को चारों जन्म सफर। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो। उनको बुला के हाथ में बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले कन्हैया की जय हो। ऐसी तन चूड़ी जो लगाओ न छूटे। ऐसी तन चूड़ी जो लगाओ न छूटे। ऐसा वर दुल्हा जो लगाओ न छूटे। ऐसा वर दुल्हा जो लगाओ न छूटे। अकल सुहाग की, अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अक्षर
माताजी जय माता भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से राजा कोई उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से राजा कोई उनकी हो जाऊंगी। सद्गुरु बुला के, सद्गुरु बुला के मेरे को करा दो, सद्गुरु बुला के मेरे को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों के मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हमारे कन्हैया के विवाह उत्सव में हमारी जो नर नारायण सेवा संघ की कमेटी है, हमारे पंडित जी को विदाई तो करो शादी की, और इनको भरपूर दान करो। पंडित जी को बैठे हुए और ये जो मंडली वाले हैं सबको दान करना पड़ेगा। भगवान के ससुर जी कौन है और कौन कन्यादान कर रहे हैं, आगे आ जाओ। और किसी के मन में अगर ठाकुर जी को कुछ देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, और इतना आनंद करो, इतना नृत्य करो आनंद में कि जीवन में आपको भी ठाकुर जी का प्रेम बने रहे। दुल्हा बने है नंदलाल, दुल्हा बने है नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान की, भगवान की
रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। ताई चढ़ावे नंदलाल, ताई चढ़ावे नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। ताई चढ़ावे नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं, 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 किशोरी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बनी है नंदलाल, आज दूल्हा बनी है नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बनी है नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। किशोरी का जवाब नहीं, 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 किशोरी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बनी है नंदलाल, आज दूल्हा बनी है नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। राधाधीश भगवान की जय, राधा रानी की जय, रुक्मिणी मैया की जय, जय जय श्री राम, निताई गौर हरि। विराजमान हो जाइए सभी भक्तजन। विराजमान हो जाइए सभी भक्तों से निवेदन है कि विराजमान हो जाइए। 8 भार सोना रोज देता था। ये मणि लेकर के इनके भाई शिकार में गया और शिकार के दौरान उनका एक शेर से मुलाकात हुआ और उनको मार के शेर मणि ले जा रहे थे, तभी जम्बुवान ने उसको मणि को उनसे छीन लिया। अब जाके भगवान पर कलंक लगा है कि द्वारकाधीश भगवान ने ही हमारे भाई को मार के मणि को छीन लिया। ये माखन चोर है, इन्होंने मेरे मणि को चुराया। भगवान इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए क्या किया
सोचा मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। ढूंढते 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 प्रभु कहीं भी मणि की संधान नहीं हुआ। फिर जाके एक गुफाओं में प्रवेश किया, जिन गुफाओं में जाम्बुवंत जी उनके परिवार के साथ रहते थे। और जाके देखा जाम्बुवंत की एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती। तो मणि लेके खेल रही थी गुड़िया। ये भी जवानी है, 16 साल की है। ठाकुर जी ने कहा मणि दे दो, ये मणि आपका नहीं है, मेरे ऊपर चोरी का कलंक लगा है, जिनके मणि उसको मुझे लौटाना है। ऐसे कैसे दे दो, ये तो मेरी बिटिया को मैंने दिया। फिर कैसे दोगे? युद्ध करना पड़ेगा, अगर मैं हार जाऊं तो आप ले जाओ। जाम्बवंत से प्रभु युद्ध करना शुरू कर दिया। जब गुफाओं में प्रवेश किया तब द्वारकावासी को कह के गया, अगर मैं समय से नहीं आया तो सोच लेना मैं नहीं आऊंगा। प्रभु समय से लौटा नहीं, युद्ध करता रहा करता रहा। ठाकुर जी के जो मित्र गण थे परिवार के, सभी लोगों ने सोचा प्रभु का देहांत हो गया, घर जाके उनके कर्म कांड में व्यस्त हो गए। तब से बोला राधे। जाम्बुवंत को हरा दिया युद्ध में। तब जाके कहा प्रभु मणि कैसे ऐसे ऐसे ले जाओगे, एक कृपा करो प्यारे, एक लाडली बेटी है जाम्बवती मेरा, मणि आपको मैं जरूर दूंगा, लेकिन मणि के साथ इन बेटियों को आप स्वीकार करोगे। रुक्मिणी माता एक नंबर, दूसरे नंबर पे जाम्बवती। मणि लौटाने गए हैं सत्राजित के पास। जो लोगों को लगा था भाई कृष्ण चोरी किया है, उन लोगों को पता चल गया कि सत्राजित ने ही झूठ बोला। भगवान की कोई दोष नहीं है, ये मिथ्याचारी है राजा, झूठा कलंक दिया है भगवान पर। फिर सत्राजित ने सोचा अगर मैं अपनी बेटी को भगवान को दे दूं तो मेरे दामाद बन जाएगा, मैं ससुर बन जाऊंगा, फिर लोगों के जो चर्चा है मैंने झूठ बोला, झूठे हूं, ये हट जाएगा, मुझे झूठे कोई नहीं कहेंगे क्योंकि मैं भगवान के ससुर बन जाऊंगा। झूठे इल्जाम को हटाने के लिए मन ही मन में सोचा, प्यारे प्रभु आप मणि भी ले लो और मणि के साथ मेरे बिटिया को भी ले लो। क्या नाम था? सत्यभामा। ठाकुर जी ने कहा जिस मणि में कलंक लग गया वो मणि मैं नहीं लूंगा, मानो मेरा ही मणि आपके पास रखो, जितने भी सोना इसमें आएंगे मेरे को दे देना। तीसरी पत्नी को स्वीकार किया प्रभु सत्यभामा। इसी तरह हमारे प्रभु के प्रिय 8 महापाटरानी हैं, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, जमुना, चक्रविंदा, नगना ज्योति, कालिंदी, सत्या। 8 महापाटरानियों को लेकर प्रभु संसार की प्रारंभ किया। उधर भौमासुर के नाम से एक असुर ने राजकुमारियों को बंधक बना करके अपने कारागृह में रख दिया था। भौमासुर को मार दिया प्रभु और राजकुमारियों को उद्धार किया। राजकुमारियों ने कहा प्रभु हमारे ये कलंकित जीवन को लेके हम कहाँ जाए, कोई स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोगों को कोई ध्यान नहीं करेंगे, कलंकित जीवन है। ठाकुर जी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका ये मुरली वाला है। धर्म से कह दो रहे, भगवान ने स्वीकार कर लिया कि तुम हमारे हो। एक एक करके कितना हो गया?
16,100 राजकुमारियों को उद्धार किया। और पहले कितने थे प्रभु के? 8। कुल कितने हो गए? 16,108 रमणीय प्रभु के। प्रभु के बहुत सुंदर संसार है, बहुत बड़ा परिवार है। हम तो एक को नहीं संभाल पाते हैं, हमारे मुरली वाला तो इतने को संभाल लेते, वो भी हंसी खुशी से। रंग से कह दो। एक बार नारद जी आए और एक पारिजात पुष्प लेके आए। नारायण नारायण। और ठाकुर जी के हाथ में दिया, प्रभु लो आपके लिए। जब ठाकुर जी के हाथ में दिया, पास में माता रुक्मणी थी। कितना सुंदर फूल है प्रभु, कितना प्यारे खुशबू है। हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? तुरंत उस पारिजात पुष्प को रुक्मणी के जोड़ा में लगा दिया, खोपा में डाल दिया। रंग से बोलो राधे राधे। एक बार और कह दो राधे। ये नारद को अच्छा नहीं लगा। जाके सत्यभामा को बोला, भैया इतना सुंदर सी फूल लाया था मैंने, और कन्हैया ने माता रुक्मणी के माथे पे फूल को लगा दिया, सजा दिया। क्या आपके लिए इतना भी नहीं सोचा कि आप भी हो? अब सत्यभामा जी को मान हो गया। रुक्मणी के लिए प्रभु जी हर समय सोचते हैं, मेरे लिए नहीं सोचते हैं। मैं क्या उनका प्रेमिका नहीं हूं? इतना प्यार उनसे, मेरे लिए मैं सोचा भी नहीं है। अब मान में आ गया, मुंह काला करके बैठे हैं। ठाकुर जी पधारे, क्या हो गया? तभी नारद जी उनके भवन से पधार रहे थे, तो ठाकुर जी ने सोचा कुछ तो दाल में काला है। नारद जी जब इनके घर गए थे तो कुछ तो हुआ है। अब बातों बातों में कह ही दिया कि प्यारे, इतने सुंदर पुष्प लाए हैं देवर्षि नारद ने, उनको बड़ी रानी के माथे पे आपने सजा दिया, मेरे लिए भी थोड़ा सा नहीं सोचा? अब सत्यभामा को कहने लगे हैं, प्रभु जी चलो, उनको तो एक पुष्प दिया और पुष्पों के भंडार तुम्हारे आंगन में मैं भर दूंगा। ऐसे चलो मेरे साथ स्वर्ग में। स्वर्ग में चले गए हैं और इंद्र उनको भव्य स्वागत किया। क्या सेवा किया जाए प्रभु आपका? चारों ओर देख रहे हैं, भाई मुझे जो चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है। देखते देखते वहीं पेड़ पे नजर पड़ा है कन्हैया का पारिजात वृक्ष पर। तुरंत भगवान ने कहा इंद्रदेव को कि ये जो वृक्ष हमें चाहिए। इंद्र पत्नी सची ने इशारा किया, प्रभु पूरे स्वर्ग दे दो, लेकिन ये पारिजात मत देना, क्योंकि मैं रोज इस पुष्प से श्रृंगार करती हूँ। अब कन्हैया से बातों बातों में कह दिया, प्रभु मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन पारिजात पुष्प नहीं दूंगा। अरे तुम देने वाले कौन होते हो? ये ब्रह्मांड किसके हैं? प्रभु आपका है। ये स्वर्ग किसके हैं? आपके हैं। ये पेड़ किसके हैं? आपके हैं। लेकिन प्रभु मैं इस स्वर्ग का स्वामी हूं, मैं आपको नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे तुम? इंद्र ने क्या किया? वज्र निकाला, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान से भिड़ गया और भगवान ने उनको सबक सिखा दिया। ऐसे पकड़ा पेड़ को और जड़ से उखाड़ के जब इंद्र को मारने लगा तो सची ने उनकी पत्नी हाथ जोड़ कर दिया, प्रभु मेरे प्राणनाथ के प्राण मत लो, मेरे स्वामी का प्राण मत लो प्रभु, आप वृक्ष ले जाओ। वृक्ष ले गया और कहाँ जाके लगाया? सत्यभामा के आंगन में। कैसे लगाया? ऐसे टेढ़ी करके ऐसे लगाया मेरे प्यारे कि आधा फूल सत्यभामा के आंगन में गिरेंगे तो आधा रुक्मणी के आंगन में। यही है संसार प्रभु। ये भी ना रूठे, वो भी ना रूठे। कम से बोलो राधे। एक दिन सोचा
कि पूरे पाठ रानी जितने भी हैं सारे मुझसे रोते रहते हैं, मुंह काला करके, कभी ना कभी कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है। अब एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी ने सोचा ये रुक्मिणी कभी नहीं मेरे साथ मुंह काला नहीं किया और कभी गुस्सा भी नहीं है इसमें, जरा परीक्षा लेना चाहता हूं इनमें क्रोध है कि नहीं। एकांत में बैठ करके माता रुक्मिणी को कहा प्रभु ने कि अभी तक समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। तब बोला जब तक प्रभु के संतान आदि हो चुके थे। क्या कहना चाहते हो कन्हैया बताओ? अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब क्या है? देखो लोग मुझे काला कहते हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, मैं काला हूं, मुझे लोग काला कहते हैं और इतनी सुंदरी हो आप, इतने प्यारे हो आप, कहां राजकुमारी है और कहां वृंदावन के माखन चोर है? प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां राजकुमारी और वृंदावन के माखन चोर? मैं चोर हूं, लोग मुझे चोर कहते हैं, काला कहते हैं, आपसे जची नहीं है मेरा जो जोड़ी है, मैं आपके बराबर नहीं हूं। प्रभु क्या कहना चाहते हो? अरे ये तो बात और भी है, इससे और भी बात है। लोग कहते हैं कि मेरे एक बाप नहीं है, मेरे दो बाप हैं। प्रेम से बोलो राधे। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है नंद नंदन। रुक्मिणी हंस रही है। जब जाके बोला कि तुम मुझको छोड़ करके किसी और को, जब बोला और को, तब मूर्छित हो गया। मैं सोचा भी नहीं हूं प्यारे आपको छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं। काके द्वारे जाए पुकारे के ही अति दिन प्यारे प्रभु, किसी रुक्मिणी को आपने ही तो आश्रय दिया। मेरे नाथ मैं कहां जाऊं आपको छोड़ के। मूर्छित हो गया। प्रभु ने जैसे तैसे उसको संभाला। जब चेतन हुआ, ज्ञान आ गई है दोबारा, तब हंसता हुआ मेरे माता रुक्मिणी कह रही है, हे कन्हैया तुमने बोला चोर हो, ये बात बिल्कुल सही है, बुरे बात पे नहीं लिया, हर बात को जवाब दिया। तुमने कहा तुम चोर हो प्यारे, लेकिन तुम चोर जरूर हो, केवल माखन चोर नहीं हो, भक्तों के मन को भी तुम चोरी करते हो। रंग से बोला रहा। फिर बोला तुम काले हो ना, बताओ प्यारे कितनी भी सुंदरी हो, रूपवती हो, आंखें तो आंखें जो है उनकी जो मणि होती है वो तो काले ही होती है प्यारे। इसीलिए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला तो यार है, मेरे मन के मोहन तो मेरा दिलदार है। काला हुआ तो क्या हुआ, तुम काले हो तो क्या हुआ प्यारे, तुम हमारे दिल वाले हो। और तुमने क्या कहा कि तुम्हारे माता पिता के ठीक नहीं है, लोग कहते दो बाप के बेटे हैं। अरे प्रभु तुम्हारे माँ बाप के तो ठीक ही हैं, सच कहा भक्तों ने। क्यों? तुम अनंत ब्रह्मांड के अनंत भक्तों के सभी जीवों के पिता हो, तुम्हारे पिता कौन है प्रभु? रब से बोलो राधे। एक एक जुक्ति एक एक तर्क ऐसा दिया, प्रभु ने खुश हो गया मेरी प्यारी सी रुक्मिणी। एक दिन प्रभु
अकेले में रो रही थी, अकेले में रो रहे थे प्रभु मेरा। तब माता रुक्मिणी आई, प्रभु आपके आंखों में आंसू क्यों है? मेरे ठाकुर जी किसके लिए रो रहे हैं? भगवान भी रोते हैं क्या? भगवान भी रोते हैं। केवल हम लोग नहीं रोते हैं। भगवान कब रोते हैं? भक्त जब भगवान के लिए रोते हैं। अगर एक बिंदु प्रभु के लिए हम विसर्जन करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तो ठाकुर जी 100 बिंदु हमारे लिए बहा देते हैं। भगवान भी रोते हैं। जिसका एक प्रमाण अब हम आपके सम्मुख विस्तार करने जा रहे हैं। ठाकुर जी रो रहे हैं। भगवान किसके लिए? भक्तों के लिए। एत आनंदेर दिने जे दुख पराणे আমার শৈশবের স্মৃতি চোখে ভাসে। আর এই স্বর্ণময় অট্টালিকায় রাজ পাটে দাস দাসী ভরা সোনার থালে অন্ন সেবা নিচ্ছি, কিন্তু আমার অনেকটা দুঃখ আছে রুক্মিণী। এত আনন্দের দিনেও আমার একটা দুঃখ আছে। প্রত্যেকটা সংসারে যারা জীব আমরা, সবকিছু পেয়েও আমরা সুখী নেই কেন? কত লোকের ভালোবাসা পেলাম জীবনে, পরান্ত জুড়ায় না গোবিন্দ তুমি বিহারে। জীবনে সব আছে, কিন্তু তোমার প্রতি যে ভালোবাসা প্রেম আমার হৃদয়ে তৃপ্তি নেই, শুধু তোমার প্রতি আমার প্রেম নেই। ভগবান বলছে এত আনন্দের দিনে যে দুঃখ পরাণে আমার শৈশবের স্মৃতি চোখে ভাসে। গুরু শান্তিবনির গৃহে যখন আমি বিদ্যাভ্যাস করতে গেছিলাম, তখন আমার বাল্য সখা ছিল, প্রিয় সখা। আমি সুখী হইতাম, হৃদয়ে জুড়াইতাম আমার প্রিয় সুধা যদি একবার আসে। এই আনন্দের দিনে যদি একবার আমার সুদামা আমার কাছে আসতো, তাহলে আমার মন ভরে যেত। কৃষ্ণস্য সখা কশ্চিৎ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মাজিতেন্দ্রিয়া। তখন বললেন, আমার এক বন্ধু আছে, নাম তার সুদামা। জানো, এত বড় আমার ভালোবাসার মানুষ। সংসারে সবাই সবকিছু আমার কাছে চায়, আমাকে ভালোবেসে আমাকে কেউ চায় না। কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে, কিন্তু কৃষ্ণকে কেউ চায় না। সবাই সংসার চায়, পুত্র পরিবার ধন সম্পত্তি চায়। আর আমার সেই প্রাণের বান্ধব প্রিয় সুদামা, সে জড়জগতের কিচ্ছু চায় না, সে শুধু আমাকে চায়, আমার নাম চায়, আমার নাম নিতে চায় সে। দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করে যদি কিছু পায়, তাহলে তার উদর পোষণ হয়। যদি কিছু না পায়, তাহলে অনাহারে অনিদ্রায় একটু গঙ্গা জল তুলসী পাতা নিয়ে নিশীথে শয়ন করে। বড় কষ্ট তার জীবনে।
রোগিনী বলছে, প্রভু তাহলে তুমি কেন কিছু তাকে দাও না? বলছে সে নিতে চায় না, সে ধনের কাঙাল না, সে তো প্রেমের কাঙাল, সে তো ভালোবাসার কাঙাল। ভগবানের স্বভাব আছে, যদি কেউ সংসার চায়, যদি বিষয় চায়, তাকে বিষয় দেবে, দুটো একসঙ্গে দেবে না। হয় তাকে সংসার, পরিবার, পুত্র পরিজন দেবে, না হয় তাকে কৃষ্ণ প্রেম দেবে, দুটোর একটা নিতে হয়। আমরা কি চাই? সংসারে ধন ঐশ্বর্য বিষয় বৈভব। আর ভক্ত যারা, তারা কি চায়? কিচ্ছু চাই না, শুধু তোমাকে চায়। সারাদিন ছোট্ট বালক খেলা করতে থাকে, যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় না, তখন আর তার খেলতে ভালো লাগে না। তাকে যা কিছু দেবে তার একটাই শব্দ, আমি মা যাব, আমি মা যাব। এই জড়জগতের খেলা যখন শেষ হয়ে যাবে, সবাইকে তখন কিচ্ছু ভালো লাগবে না, শুধু ঠাকুরকে ভালো লাগবে, আর ঠাকুরের নাম ভালো লাগবে। কিচ্ছু ভালো লাগবে। রুক্মিণী বলেন, প্রভু তোমার ভক্তকে কৃপা করতে হবে। আমার গোবিন্দ কি করেছেন? সুদামাও ভিখারি, দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। আমার ভগবান দ্বারকাধীশ রাজা, দ্বারকাধীশ, দ্বারকার রাজা, সে ভিখারি, সে যে সুদামার দ্বারে ভিক্ষা করতে গেছে। তার কাছে ভিখারি হয়ে, জগতের দাতা ভিখারি হয়ে ভক্ত সুদামার গৃহে ভিক্ষা করতে গেছে। ভিক্ষাম দেহি। কৃষ্ণ ভিখারি হয়েছে তার জন্য, ভক্তের জন্য। গুরু সন্দীপনীর পাঠশালায় যখন সুদামা কিছু পারতেন না, আমার গোবিন্দ পেরেও ভুল করতেন, যে আমার বন্ধু শুধু একা মার খাবে, আমিও মার খাবো। আমার ভালোবাসা গাঢ় হলে প্রেম হয়, আর প্রেম জগতে সবাইকে দিতে জানে, ভালোবাসা নিতে জানে মানুষের থেকে। আর প্রেম যদি কারোর হয়, সে সারা জীবন সবাইকে দিয়ে যায়, নিজের কথায় প্রভাবে। যারা প্রেমিক তারা দিয়ে সুখী হয়, আর যারা ভালোবাসার মানুষ তারা নিয়ে সুখী হয়। আসলে কি নিয়ে আমরা সবাই সুখী হয়েছি? তাই যদি হতো, মা তার সন্তানকে মমতায় ঢেলে দিয়ে সারা জীবনের ভালোবাসা দিয়ে মায়ের মাতৃত্বকে সার্থক করে মা সুখী হতে চাইতো না। প্রত্যেক মা চায় একজন কৃষ্ণ ভক্ত, হরিভক্ত আমার ঘরে আসুক, আর ভগবান চায় অনন্ত বিশ্বের মধ্যে একজন তো আমাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে, নিঃস্বার্থ ভাবে, অহৈতুকী ভাবে ভালোবাসে। সে যে প্রেমময় হরি আমার, প্রেমে মাখা প্রাণটি চায়, শুধু মুখের কথাই কি হরি চাঁদকে পাওয়া যায়। ভগবান ভিখারি সেজে সুদামার দ্বারে ভিক্ষাম দেহি। সুদামার পত্নী বেরিয়ে এসেছে, বলছে, বাবা আমি भिक्षा देते पारो ना, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर पर छूतक लगे हो, छूतक पड़े हो। छूतक माने आतुर पड़े से। भिखारी ने पूछा, भाई लाला भयो की लाली? सुदामा की पत्नी सुशीला कह रही है, बाबा मेरे घर तो लाली भाई, बाको नाम का रखे हो? नाम की रे किचो? बोलছে मेरे लाली के नाम দরিদ্রা। আমার মেয়ের নাম ভিখারিণী রেখেছি। দরিদ্রা রূপী ভিখারিণী রূপী কন্যা আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে। আমার গোবিন্দের বুঝতে বাকি রইল না,
ঘরে এক মুষ্টি কন্ডল নেই, অনাহারে দিন চলে যাচ্ছে। বললেন, তুমি কি জানো তোমার যে স্বামী তার বাল্য বন্ধু কৃষ্ণ বর্তমান দ্বারকার রাজা, একবার তাকে পাঠালে তোমার দরিদ্রতা ঘুচে যাবে। বলে অন্তর্ধান হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সুদামা প্রস্থান করেছেন, প্রবেশ করেছে গৃহে। সুদামাকে দেখে তাকে সুন্দরভাবে বসতে দিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করছে, সুশীলা তুমি তো কোনোদিন বলনি একটা গোপন রহস্য তোমার মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, কি কথা? তোমার কি কোনো বন্ধু আছে? তুমি কি জীবনে কাউকে ভালোবেসেছো? আমরা ছাড়া তোমার আর কে আছে? কোনদিন তো বলনি। বলছি না আমার তো আর কেউ নেই। বলছি না তোমার কেউ তো আছে, তোমাকে বলতে হবে সত্য কথা। তোমার কি কোনো একজন ভালোবাসার মানুষ আছে? কেন? না না, আমি শুনেছি তোমার নাকি বাল্য বন্ধু কৃষ্ণ নামে কেউ আছে। কৃষ্ণ? কার কথা তুমি বললে? যে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বাসা বেঁধে আমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে, যার নাম না নিয়ে আমি প্রতি পলে পলে থাকতে পারি না, যার নামের আগুন আমার হৃদয়ের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে, যাকে জীবনে ভালোবেসে আমি সবকিছু হারিয়েছি, আমি আমাদের নেই, আমি কৃষ্ণের রূপে নয়ন দিয়ে আমার সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমার সেই গোপন ভালোবাসার মানুষটার কথা মনে করিয়ে দিলে আয়ম পরম লাভ। আহা, আমি কৃষ্ণ ধাম পেয়েছি। একবার তোমার চরণে প্রার্থনা, তুমি একটু যাও না, তোমার বন্ধুর কাছে দেখা করে আসো। বলছি এই তো, এরকম না হলে কি ধর্মপত্নী হয়, যে মনের মানুষের দিকে এগিয়ে দেয়, যে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেয়, যে আমার গোবিন্দের দিকে এগিয়ে দেয়। সে শুধু ধর্মিনী না, সে আমার সহধর্মিনী। স্ত্রীকে সহধর্মিনী কখন বলা হয়? যদি স্বামীকে ধর্মপথে এগিয়ে দেয়। আমি তো পারছি না, তুমি যাও, তুমি আমার ঘরে যাও। আমি যাবো তো কি নিয়ে যাব? আমার তো কিছু নেই। বন্ধুর কাছে, গোবিন্দের কাছে, গুরুদেবের কাছে গেলে খালি হাতে যেতে নেই। আমি কি নিয়ে যাব? আমার তো কিছু নেই। আমি তো নিঃস্ব, আমি তো রিক্ত, আমি তো সর্বহারা। তিন বাড়িতে গিয়ে 3 মুষ্টি চাউল এনে একটি টোপলা করে ছেঁড়া কাপড় ছিঁড়ে, আঁচল ছিঁড়ে, শত ছিদ্র কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাঁজ করে তাতে টোপলা করে সুদামার হাতে দিয়েছে। चतुर्मुष्टि चावल भगवान जन्म पाठाচ্ছে একটি टोकरी के माध्यम से कि ले जाओ और आपके प्यारे मित्र को इतना बता देना, मेरे होकर के एक शब्द आपको मैं निवेदन करता हूँ। एक मास दोई पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर
ওগো তুমি সেখানে গিয়ে বলবে তোমার বন্ধুকে যে সৃষ্টির চরাচরে এক মাসে দুটি পক্ষে দুটি একাদশী, আমার ঘরে তো প্রতিদিন একাদশী চলছে প্রভু, কোনদিন কি দ্বাদশী আসবে না? জানি যে আমার স্বামীকে যদি কিছু চাইতে বলি কোনদিনও চাইবে না। ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু চায় না। अगर मैं तुझसे मांगू प्यारे कुछ ना देना मुझे, अगर मैं मांगू तुझसे तूने कुछ दे भी दिया तो मैं आशिक नहीं भिखारी बन जाऊंगा। से बोल रहा है আমি চাইলেও তুমি কিছু দেবে না আমাকে, তোমাকে নিঃস্ব করে রাখো। যদি তোমার কিছু দিতে হয় বাধ্য হও, আমার সব কিছু খালি করে তোমার বিরহ প্রেম অশ্রু দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ, আমায় রিক্ত করে সিক্ত করো তোমাকে না পাওয়া বিরহ বেদনার অশ্রু জলে, আর কিছু দিও না। কৃষ্ণ বলে, গোবিন্দ বলে, গুরু বলে কান্নায় বড় সুখ আছে মামা। যখন কষ্ট হবে সংসারে, তোমরা একটু একা একা বসে ঠাকুরের নাম নিয়ে কান্না করবে, দেখবে বুকটা হালকা হবে। এই জগতে গোবিন্দকে ভালোবেসে যদি কেউ পায় দুঃখ, কৃষ্ণ বলে চোখের জলে ভেসে কান্নায় আছে বড় সুখ। প্র্যাকটিক্যাল করে দেখো, বুকটা হালকা হয়ে যাবে। কোন মানুষ যদি বিরহ হয়, তার বুকটা যদি হালকা করতে হয়, কৃষ্ণ বলে গোবিন্দ বলে কাঁদবে, দেখবে তোমার বুকটা। কেউ যদি কষ্ট দেয় সংসারে, ঠাকুরের সামনে কাঁদবে, দেখবে তোমার বুকটা হালকা হয়ে যাবে। সংসারের মানুষ ব্যথা দিতে জানে, আর আমার গোবিন্দ শান্তি দিতে জানে, সুখ দিতে জানে, আনন্দ দিতে জানে। হৃদয় গৌর। সুদামা ধীরে ধীরে নাম নিয়ে চলেছে দ্বারকার দিকে। নাম করতে করতে যখন একটা নদী এসেছে, নদী পার হবে কি করে? ভগবান নিজেই কান্ডারি হয়ে এসেছে, নিজে কান্ডারি হয়ে নৌকা নিয়ে বৈঠা ধরে এসেছে। বলছে আমার তো কিছু দেওয়ার মতো নেই। বলছে না, যার কিছু নেই আমি তাকে পার করি। সে বলে সব ঘাটের মাঝি তো সব কিছু নেই, আমি সেই ঘাটের মাঝি, যার কিছু নেই তাকে আমি পার করে দিই। ঠাকুর পার করে দিলেন। ওপারে গিয়ে ক্লান্তি শ্লান্তি দূর করার জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ভগবান দেখলেন যে না, আমার ভক্তের কষ্ট হচ্ছে, আর পথে চলতে দেব না। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রভু আমার কোলে করে নিয়ে দ্বারকায় পৌঁছে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে, নিদ্রা থেকে উঠে দেখে চারিদিকে রাজমহল, অট্টালিকা, স্বর্ণ অট্টালিকা। সবাইকে জিজ্ঞেস করছে আমি কোথায় এসেছি? বলছে মহারাজ এ তো দ্বারকা, আমি তো নদীর কূলে শুয়েছিলাম, আমাকে দ্বারকায় খেয়ে নিয়ে এসেছি। কিভাবে এলাম আমি মনে মনে ভাবছি। ধীরে 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 আমার সুদামা মুখ্য দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কমসে বলো রাধে রাধে, আর একবার বলো রাধে। মুখ্য দ্বারে গিয়ে যারা তার পাল ছিল, দাড়িগণ ছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে এটা কি দ্বারকা? বলছে হ্যাঁ। দ্বারকাধীশ তিনি কোথায় থাকেন? বলছে তিনি তো ভিতরে আছে, অন্তঃপুরে আছে। বলছে আমি তো একটু দেখা করতে এসেছি, আমি কি দর্শন পাবো? বলছে তুমি কে? বলছে আমি তোমাদের রাজা বাল্যমিত্র। বললেন তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না, তুমি তো একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জীর্ণ শীর্ণ শরীর নিয়ে এসেছো, পায়ে তোমার কিছু নেই। রমসে বলো রাধে রাধে। ধীরে 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 ধীরে
द्वारपाल के बोलছে একটু দ্বার ছেড়ে দাও না। शीश बगाना झगा तने पे, পায়ে কিছু নেই, মাথায় কোনো পাগড়ি নেই, একটা পণ্ডিত গায়ে একটা পড়া। অনেক অনুরোধ করার পরে দাড়ি দাঁড় ছাড়লেন না। তখন বললেন অন্তত একটা কাজ করো। কি কাজ? বলছে আমার খবরটা তোমাদের সেই রাজাকে গিয়ে বলো, ভগবানকে গিয়ে বলো। তখন দাড়ি ছুটতে ছুটতে দ্বারকার ভিতরে গিয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে বলছে शीश बगाना जगा तने पे, प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, पाए की नहीं सवा, द्वार खड़ो दिजो दुर्बल के, द्वार हो वसुधा विरामा, पूछत दिन दयालो को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। যখনই সুদামা বলেছে আমার গোবিন্দ সিংহাসন থেকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সুদামাকে আলিঙ্গন করছে। জয় দাও, বলে দাও বৃন্দাবন বিহারী কি জয়। ভগবান ছুটতে ছুটতে গিয়ে দ্বার দেশে গিয়ে সুদামাকে দর্শন করছেন। আমার জন্য সব কিছু তুমি ছেড়ে দিয়েছো বন্ধু, কিন্তু আমাকে ছাড়ো। আলিঙ্গন করে অববেষ্টন করে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে এনে আমার প্রভুর সিংহাসনে সুদামাকে বসিয়েছে। ভগবান কত বড় দয়াল তিনি। সুদামাকে সিংহাসনে বসিয়ে রুক্মিণীকে আদেশ করছেন ऐसे विहाल विवाहिनी सु अगकंटक जाल लगे पूनी जोए। রুক্মিণীকে জল আনতে বলেছে প্রভু, কিন্তু জল আনার আগেই আমার গোবিন্দ দুই চোখের জলে সুদামার চরণ জল করে দিয়েছে। देखे सुदामा के दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात कुछ रोए, अपने नयन के नीर से चरण धुलाए। भगवान নিজের চোখের জল দিয়ে আজ ভক্তের চরণ জল করছে। সমস্ত ভক্ত তো ভগবানের চরণ জল করে, কিন্তু ভগবান ভক্তের চরণ জল করছে। আমরা সবাই তো সবাইকে দেখি, কিন্তু আমরা মাথা নত কোথায় করি? সবার চরণে ভক্তের চরণ। সকল অহংকারে ঘোচাও আমার, ডুবাও চোখের ছলে, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার চরণে। এই জন্য বারবার ভক্ত চরণে প্রণাম করতে হবে। ভক্তের চরণ ধুলি সর্বাঙ্গে রেখে দিতে হবে। গোবিন্দের চরণ ধুলি, কৃষ্ণ চরণ ধুলি কোনোদিনও পাওয়া যাবে না। ভক্তের ভিতরেই আমার কৃষ্ণ বিদ্যমান, তাই ভক্তের চরণ ধুলি। আজকে এই রাধা গোবিন্দের যে পবিত্র মহৎ বৃন্দাবনে পরিণত হয়েছে, আজকে যে দিনটা আমরা পেয়েছি সামনে, কালকে আমাদের জীবনে
এসেছি বৃন্দাবনে দেখা হলো কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে, ভক্তের চরণ ধরিয়া তার অঙ্গে মেখে মেখে যা। দিনের দিনে ডুবলো বেলা, ওরে সাঙ্গ হলো ভবের খেলা, এমন দিন আর হয় কি না। যেদিন চলে যায় সেদিন আর এই 7 দিন ধরে কৃষ্ণ কথা প্রেম সিন্ধু তীরে তোমরা সবাই প্রতিদিন ছুটে আসো। কিসের জন্য? একটু ভক্ত শব্দ করার জন্য। দুই মোড়া চোখের জল গোবিন্দের চরণে। এই মুহূর্ত, এই সুন্দর সময় আমি প্রার্থনা করবো গোবিন্দের চরণে, প্রভু তোমার কথা শ্রবণ করে তোমাকে ভালোবেসে 7 দিনের মধ্যে যদি কোনো ভক্ত তোমাকে 1 ফোঁটা চোখের জল দিয়ে থাকে, তুমি সাদরে তাই গ্রহণ করো। অনন্ত দুঃখ, অনন্ত জ্বালা, অনন্ত মর্ম বেদনার মাঝখানে তুমি সবাইকে তোমার করে নিও, সবাইকে প্রেম দিও, ভক্তি দিও, তোমার কথা মনে রাখার শক্তি দিও প্রভু। ভগবানের দুখানা হাত সুদামার চরণের তলায় চলে গেছে, দেখে কাটা বিদ্ধ হয়ে আছে, পাও ফেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। ভক্তের চরণ জল প্রভু অমৃত জ্ঞানে সেবা নিয়েছে, কিন্তু আরো ইচ্ছে করছে আরো বেশি করে ভক্তকে না, ভক্তের চরণকে আমি আরো কি করে পাবো। মনে মনে চিন্তা করছে, শুধু শুধু আমার চরণ জল করলে আমার মনে আনন্দ হবে না, আমি তার চরণকে চুম্বন করবো। প্রভু মনে মনে ভাবছে তার চরণে বিধে যাওয়া কাঁটাটা আমি হাত দিয়ে বের করবো না, প্রভু পাওটা উঁচু করে তার চরণ উঁচু করে দাঁত দিয়ে দন্তিকা দিয়ে সেই কণ্ঠ বের করছে। কেন? সুখদেব প্রভু বললেন, সবাই দেখছে কাঁটা বের করছে, কিন্তু যারা রসিক জন, ভক্তজন, তারা দেখছে ওই কাঁটা বের করার ছলে আমার মাঝে মাঝে আমার গোবিন্দ তার ওষ্ঠ দিয়ে, অধর দিয়ে সুদামার চরণকে চুম্বন জানাচ্ছে। বলো বৃন্দাবন জয় জয় শ্রী রাধে নিতাই গৌর হরি। সুদামার চরণকে নিজের ওষ্ঠ দিয়ে প্রভু চুম্বন জানিয়েছি। কেন? হৃদয় ধরেছে, তাতে তার শান্তি হয়নি, চরণ জল করেছে, তাতেও তার তৃপ্তি হয়নি, পরে ভক্তের চরণ তলাকে চুম্বন দিয়েছে আমার প্রভু। আর চরণকে সম্ভাষণ করে বলছে, ওগো চরণ, তুমি আমার বন্ধুকে বয়ে নিয়ে এসেছো, তুমি যদি না নিয়ে আসতে আমার বন্ধুকে আমার কাছে আসতে পারো। তাই সবার চরণ দুখানা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে না কেমন? যদি চরণ বন্ধু আমাদেরকে নিয়ে আসতো আমরা আসতে পারতাম? এই জন্য সবাই সবাইকে দেখে কিন্তু প্রণাম করে ওই চরণ। আছে গুরু চরণে গয়া গঙ্গা বাধা অটল কাশী বৃন্দাবন, গুরু কি ধান ছিলি না চিনলি না রে মন।
কৃষ্ণ সুদামার মিলন এমনি করে হয়েছে। আর ভগবান সুদামাকে আলিঙ্গন করেছে, সুদামা আলিঙ্গন করেছে, বলছে আমার বৌদিমণিকে আমার জন্য কিছু এনেছে, অনেক আগে থেকেই বগলে যেন কি যেন চেপে রেখেছে, জোর করে বের করে দেখতে পায় তন্ডুল নিয়ে এসেছে। এক মুষ্টি প্রভু আমার গ্রহণ করে এক মুষ্টি গ্রহণ করে প্রভু আমার এক লোকের সম্পত্তি সুদামাকে দিয়েছে। আবার মুষ্টি নিয়ে যখন সীমা নিতে গেল, সমস্ত সবকিছু দিয়ে দেবো, রুক্মিণী হাত ধরেছে, প্রভু সব দিয়ে দিলে আমরা তো ভিখারি হয়ে যাবো, আমরা কি খাবো? আমার সুদামা বলছে আস্তে আস্তে তোমার বৌদিমণি কিছু বলে পাঠিয়েছে কি, एक मास दो ये पाक में दो एकादशी होए, मेरे घर तो प्रभु नित्य नित्य एकादशी होए। আমার ঠাকুর কি বলছেন, আমার বাকি বিহারী তিনি বলছেন, जो होनी थी सो हो गई, अब और ना कछु होए। जहर हो गए, अब तो तुम्हारे घर में भाभी नित्य द्वादशी है। जो हो गया वो सो हो गया, अब से तुम्हारे घर कोई एकादशी नहीं आने वाली है, नित्य द्वादशी। प्रभु ने अपने ऐश्वर्य जो है अलौकिक भाव से संप्रदान कर दिया सुदामा को, पीछे से दे दिया भक्तों को। ऐसे ही देते हैं ठाकुर जी। भगवान कभी कोई भक्त को कुछ देता है तो पीछे से, परोक्ष भाव से नहीं देता है, अपरोक्ष भाव से देते हैं। भगवान के आलिंगन করে যখন বিদায় নিচ্ছে, সুদামার মনে একটাই ভয়, আমাকে কিছু না দেয়, না দেয়, না দেয়। যখন কিছু দিল না, দিয়ে তো দিয়েছে, সুদামা তো জানে না, বলছে কত সুন্দর আমার ঠাকুর, আমাকে কিছু দেয়নি কেন, কিছু দিলে তো আমি তাকে ভুলে যাব, কত ভালোবাসে আমাকে, তুমি না দিয়েই তো তুমি আমাকে সবকিছু দিয়েছো, আমি জড়জগতের কিছু চাই না, তোমাকেই চাই। ধীরে ধীরে রাম করতে করতে বৃন্দাবনী সেই ভাঙা কুড়ের ঘরের সেই সুদামার কুঠিরের কাছে যে দেখে রাজমহলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কি আমার সেই ভাঙা কুড়ে ঘর ভেঙে চুরে কোনো রাজা কি রাজমহল বানালো নাকি? সুশীলা सुदामा मंदिर देख डरे, राम मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, अब तो महल खड़े, अब तो महल सुदामा धीरे धीरे कह रहे, सुदामा धीरे धीरे कह रहे। ভয় পেয়ে গেছে, আমার সেই ভাঙা ঘর কোথায় গেল, আমার সুশীলা কোথায় গেল?
সুশীলা বরণটা লাগিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই চেহারার নেই সুশীলার, সুন্দর রূপবতী, সুন্দর শাড়ি, সুন্দর গয়না। কে তুমি? আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তোমার সুশীলা। ধনে জনে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, কাঙালের ঠাকুর, কাঙালের ঘর ভরে দিয়ে। এই জন্য জীবনে কোনোদিন চাইলে কিছু পাওয়া যাবে না, না চাইলেই সব কিছু পাওয়া যাবে। অর্থ সম্পত্তি বিষয় বৈভবের পিছনে ছুটলে আসবে না, শুধু দুঃখ আসবে। প্রমাণ, আমরা সবাই কি চাই? সুখ চাই না? আসে কি সুখ? সম্পূর্ণ উল্টো। একবার দুঃখ চেয়ে দেখো, দেখবে জীবনে সুখ শান্তি ভরে যাবে। রামসে বলে না, সবাই সুখ চায় জীবনে, দুঃখ কেউ চায় না। চাই কি? আমরা চাই সুখ, কিন্তু সুখ পাই কি? পাই না। নিয়ম কি? শাস্ত্রী কি বলছে? দুঃখ চাও, ভগবান সুখ দেবে। আর সুখ চাইলে তোমার জীবনে দুঃখ ভরে দেবে। এটাই হচ্ছে ভগবানের খেলা। যত টাকা টাকা করবে ততই জীবনটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে। প্রেমসে বলো রাধে রাধে। নিজের ছেলে মেয়ে দূরে সরে যাবে। ছোট্ট গোপালকে যেমন আদর করেছে ছোটবেলায়, বড় বলে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবে। যে সন্তানকে কোনোদিন ভালোবাসনি, সেই গোপাল তোমার শের বয়সে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। এমনি করে প্রভু আমার ভক্ত ভগবানের মিলন করলেন। একদিন কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের সময় গঙ্গা স্নানে সমস্ত ব্রজবাসীদের সঙ্গে আমার গোবিন্দ মিলন করেছেন। রাধারানীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দ্বারকাবাসী আর বৃন্দাবনবাসী এক জায়গায় হয়েছিল। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্য, যেখানে মাধুর্য, যেখানে ঐশ্বর্য সেখানে মাধুর্য মহান, যেখানে মাধুর্য সেখানে ঐশ্বর্য লঘু। আসরিক জ্ঞানে কভু কৃষ্ণ নাহি জানে, লুকাইতে পারে না প্রভু ভক্ত জনার স্থান। দত্তাত্রেয় ভগবান রূপে তিনি জগতে এসে 24 গুরুর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের সবাইকে, যে গুরু কিভাবে করতে হয়, গুরু করলে কি হয়। এমনি করে করে প্রভু আমার ধীরে ধীরে 56 কোটি যদুবংশ ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে প্রভুর ইচ্ছায় সংহার হতে চলেছে। ভগবান তিনি দিব্য লীলা করে যখন স্বধামে প্রস্থান করবেন, তখন উদ্ধব পাশে ছিলেন। উদ্ধব বলছেন, প্রভু সারা জীবন তো তোমার সঙ্গে থাকলাম, আমাকে কি দিয়ে যাচ্ছ? বলছে, তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলাম না, তোমার পাত্রটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করার জন্য। তাই যাওয়ার বেলায় তোমাকে আমি বিরহ দিয়ে যাচ্ছি। আমাকে হারিয়ে যাওয়ার যে ব্যথা, যে বেদনা, এটাই তোমার জীবনে উপহার দিয়ে গেছে। তুমি যদি বৃন্দাবনে না যেতে, ব্রজ গোপীর প্রেমে যদি নিজেকে না ডুবাতে, কৃষ্ণকে তুমি চিনতে না, তাই যাবার বেলায় আমাকে হারিয়ে গেলে পরে কি জ্বালা হয়, ব্রজবাসীদের মধ্যে যে কি জ্বালা ছিল, সেই জ্বালাটা আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি আমার হয়ে দিকে দিকে সর্বত্র পৃথিবীর কোনায় কোনায় এই মধুমাখা কৃষ্ণ নাম প্রচার করবে। এই যে প্রচার হচ্ছে, সাক্ষাৎ গোবিন্দ নিজেই তার প্রাণ জ্যোতি নিয়ে ভাগবতের মধ্যেই প্রবেশ করে গেলেন। এই ভাগবত সাক্ষাৎ কলিযুগে আমার গোবিন্দ। তিনটে ভাবে আমার ঠাকুর আছে,
তিনি চিন্ময়, সবার মধ্যে তিনি মৃন্ময়, মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি বাঙ্গময় বিগ্রহ ভাগবত রূপে আমাদের সামনে 7 দিন ধরে আমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে। হৃদয় গৌর প্রেমানন্দে হরি। বলো রাধে রাধে। বিরহ যেটা, সেটা হচ্ছে জীবনের চরম পাওয়া। আমার সুখদেব প্রভু পরীক্ষিতকে কথা শোনাচ্ছেন। ওই যে অভিশাপ ছিল জীবনের 7 দিনের মধ্যে, 7 দিনের মধ্যে তো শেষ দিনে তক্ষক তিনি নিজে এসেছেন। তো একদিন এক সময় তখন জিজ্ঞাসা করেছেন পরীক্ষিতকে, তোমাকে তো 7 দিন কথা শোনালাম, তোমার কি মৃত্যু ভয় আছে? তখন বললেন যে না, আমার মৃত্যু ভয় নেই। কেন নেই? পরীক্ষিত বললেন, 7 দিন কথা শুনে আমি এইটুকু বুঝেছি, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, ব্যাধি নেই। হে গুরুদেব, আমার যদি জন্মই নেই, আমার মৃত্যু হবে কি করে? জন্ম কি নেই? জন্ম শরীর নেই, শরীরে যৌবন আছে, বার্ধক্য আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে, মৃত্যু আছে। আমার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি কিছু নেই। আমার যখন জন্মই হয়নি, আমার মরণ কি করে হবে? তখন বললেন যে প্রভু, আমি সিদ্ধ, আমি নিশ্চিত আমার মৃত্যু নেই, মরণ ভয় আমার নেই। এই জগৎ থেকে আমরা চিরবিদায় নিয়ে চলে যাব, যাওয়ার সময় যেন আমাদের মৃত্যু ভয় না আসে। ভয় তার আসবে না যে বুঝতে পারবে যে আমি শরীর না, আমি আত্মা, আত্মার কখনো মৃত্যু নেই, জরা নেই, ব্যাধি নেই। তার ভয় নেই। কিসের ভয়? নৈনম ছিন্নন্তি নৈনম শস্ত্রাণি নৈনম দহতি পাবকঃ। সবাই দেখছে ওই ভরা ভাগবতের মধ্যে সুখদেব প্রভুর সামনে পরীক্ষিতকে এসে সেই তক্ষক ছদ্মবেশে এসে দংশন করেছে। অভিশাপ অব্যর্থ, মিথ্যা হবে না। জীবনে যা কিছু আমরা কর্মফল নিয়ে এসেছি, আমাদের ভোগ করতেই হবে, হবে না? ভোগ করতে হবে। এখানেই ভোগ, এখানেই রোগ, এখানেই সব কিছু। তাই কি দেখলেন? ছদ্মবেশে সে পরীক্ষিতকে তক্ষক দংশন করলো। তার আগে প্রাণজ্যোতি বেরিয়ে আমার পরীক্ষিতের প্রাণজ্যোতি সুখদেবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি। প্রাণজ্যোতি আগে বেরিয়ে গেছে। যে কথা শোনাচ্ছে সুখদেব প্রভুর সঙ্গে পরীক্ষিতের মিলন হয়েছে, ভক্ত ভগবানের মিলন হয়েছে, কিন্তু প্রাণ চলে গেলে শরীরটা কি হবে? আগুনে পোড়াতে হবে, শ্মশানে নিতে হবে। কিন্তু তক্ষক সেই মৃত দেহকে দংশন করে সবার সামনে অগ্নি সংস্কার করে দিয়েছে, সবাই দেখছে। তাই আমাদের জীবনেও 7 দিনের মধ্যে আমরা সবাই চলে যাব, কিন্তু যাব কিভাবে? তার জন্য কোনো প্রস্তুতি আমাদের নেই। আছে কি? নেই। সমস্ত জায়গায় যেতে গেলে একটা যাত্রার বেলায় একটা গোছানো গাছানো থাকে, কিন্তু শেষ বেলার যে যাত্রা, সেই যাত্রায় কেউ কোনো কিছু গোছাতে পারবে না। তাই আগে থেকে সাধু সঙ্গের মাঝখানে, ভক্ত সঙ্গের মাঝখানে কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি জীবনে যদি আমরা সংগ্রহ করে রাখতে পারি, আমাদের অন্তিম বেলা, অন্তিম যে কাল, অন্তিম মুহূর্তটা সুন্দর হয়ে যাবে। যাবার বেলায় যেন আমরা সবাই একটা কথাই বলতে পারি যে ঠাকুর, এখন তোমার কথা মনে আছে কিনা আছে জানি না, তোমাকে ভাবতে পারছি কিনা। যখন প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যাবে, এখন তো কথা বলতে পারছি, তখন তো কথা থাকবে না, মুখে থাকবে। মৃত্যুকালে কি কথা থাকে? থাকে না।
তাই যতক্ষণ মুখে ভাষা আছে ততক্ষণ মনের ব্যথা মুখে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। ছোট্ট একটা ভজন, এই ভজনের পরে কথা। বিশ্রাম। আমার যাবার বেলায় তোমার কাছে এই নিবেদন প্রিয়। আমার যাত্রা পথে সকল বাধা তুমি উজাড় করে নিও রে বান্ধ, এই নিবেদন প্রিয়। তারা কেউ হবে না সাথে সাথী দয়াল, আমি যাদের বাসলাম ভালো। তুমি শুধু একমাত্র ভরসায় আমার অন্ধকারের আলো। এতদিনে জেনেছি তাই কেবল তুমি আছো আমার আর কেহ না। থেকে পথ প্রান্তে বন্ধু আমার হাত ধরিয়া দিও দয়া, এই নিবেদন প্রিয়। আমার যাবার বেলায় বিদায় বেলায় তোমার কাছে তাই সুধীর বলে মায়ার ধাঁধায় আমি পদ্ম চিনি নাই, গধূলি লগনে বসে আমি শুধু তার ওই অন্ধকারে চলতে একা। যদি হারিয়ে যায় আমার পথে দেখানো, থেকে পথ প্রান্তে প্রাণ সভা আমার নাম ধরে ডাকি ওরে বাধ্য, এই নিবেদন প্রিয়। আমার যাবার বেলায় তোমার কাছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে
হয়েছে। নরনারায়ণ সেবা সঙ্গের মাধ্যমে যারা অনেক কষ্ট করে, অনেক ক্লান্ত করে, অনেক পরিশ্রম করে এই ভাগবতের আয়োজন করেছে এবং যারা এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন কিঞ্চিত কিঞ্চিত দান দিয়ে, যারা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রোতাবৃন্দ ভক্ত সবার জন্য আমি গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করবো যে ঠাকুর, জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য যেটা সেটা হচ্ছে ধর্ম, সেই ধর্মকে, স্বধর্মকে আচরণ করতে গিয়ে যদি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এমনি করে কেউ তোমার এই মহতীয় যজ্ঞে এগিয়ে এসেছে, তুমি সবার মঙ্গল করো, সবাইকে তুমি আনন্দ দাও প্রভু, বিশ্বের কল্যাণ হোক, জগতের মঙ্গল হোক, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির পরিপূর্ণতা আসুক। সবাইকে সাধুবাদ, সবার চরণে প্রণাম। 7 দিনের মধ্যে যদি কোনো কথায় আমার ভুল হয়ে যায়, তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে চরণে রাখবে। 3 বার নরনারায়ণ সেবা সঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠান হলো। আমি জানি না আগামীতে গোবিন্দ আসবেন কিনা, আমার সংকল্প ছিল অন্তত 3 বার হোক। আছে নরনারায়ণ সেবা সঙ্গ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দগণ, ভক্তের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা। এখন 18,000 শ্লোক আমাদের পণ্ডিতজি তিনি এখানে অধ্যয়ন করেছেন। শেষের শ্লোকটা উনি অধ্যয়ন করবেন, তোমরা সবাই উচ্চারণ করবেন, তারপরে আরতি করে প্রসাদ নিয়ে প্রস্থান করবেন। আজকের কথা এখানে দিলাম। সবাইকে রাধে রাধে, সবাইকে রাধে রাধে।